वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हैगा हजे दोपहरा, आवाज शाम वाली आई है। वाहेगुरु जी का खालसा परम सत्कारयोग सन्मानयोग समुची सृष्टि नूं अपनी गलवकड़ी विच लैण दी समर्था रखण वाले सर्व कला समर्थ संपूर्ण गुरु दी गोद विच बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी खालसा सत संगत जी, अपने सारियां दे चंगे भाग चंगे कर्म चंगे संस्कार कलयुग दे इस भयंकर समय विचों माया मोह दे जाल विचों समा कढ के कौमी इंसाफ मोर्चे विच आप दूर दराडे तो चल के आयो। मेरा आप जी दे पवित्र चरना कमलों विच सीस चुकदा। इतों कोई होर लफ्ज नहीं मैं जिहड़ा बोल सका कि किहड़ा लफ्ज वरतीए तुहाडे धन्नवाद दा। एक मेरी बेनती है, जिन्नी भी संगत बाहर खड़ी है जो सवावां नहीं निभा रहे, उन्हां दे चरनां विच मेरा सीस झुकदा है ते मैं बेनती करदा भी इतनी दूर चल के ही आ गए। ये मेला नहीं गा, ये कोई फेस्टिवल नहीं है, एक कौमी संघर्ष का मोर्चा है। मोर्चा आ जो तुसी लिखिया पढ़ रहे हो, 28 साल तो अंदर उस प्यारी रूह वालों श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की अगवाई विच ओ जथेदार जिन्हों लखां दी तादाद दी देशां विदेशां दी संगत ने ਚੱਬੇ ਦੀ धरती ते सर्वसम्मति दे नाल सरबत खालसा सद के 10-15 मिनट जकारियां दी गूंज जिन्हों चुनिया है, ओदी अगवाई विच दिशा निर्देशों विच तालमेल कमेटी वख-वख जथेबंदियां दी लैके ये मोर्चा रंभिया। किसी एक दा नहीं, किसी एक मनुख दा, एक मनुख दी ना सोच है ना कब्जा है। मैं बहुत सीमित समा तुहाडा लेना है, 2-3 दिन तो सेहत थोड़ी जी ठीक नहीं, बेरामी करके भी हो जाती है। पर मैं फिर एक हाथ जोड़ के बेनती करा, जेड़े अजे भी बाहर नहीं सवावां निभा रहे, उन्होंने चरणों में बेनती है कि प्रोग्राम ते 18 घंटे चलता है। गुरबाणी के प्रवाह कीर्तन दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब का आपां नूं कोटन कटान शुक्र करना चाहिए, जिन्होंने गुरुद्वारा साहिब तो चल के आजाद बियाबान च दीवान सजाया। ये स्कूल है, इत्थों आपां कुछ सीख के जाना भी सानू इत्थे बहन की लोड़ क्यों पई। ये सच्चाई है। जब मैं छोटा कल्लूकारा कानूवाल शामदा जां कोपर हीरदे दा पढ़दा, रात नूं नींद खत्म हो जाती। ये सोच के कि 30-35 हज़ार परिवार दे जी जस्सा सिंह आलूवालिया चरत सिंह होना की गवाही विच शहीद करा के शहीद होके जो लम्मे पै ने तड़फ रहे ने। 19 फट जो इतिहास दसदा जहेदार चरत सिंह दे, 22 फट इतिहास दसदा जहेदार जस्सा सिंह आलूवाले लगे फट होए पै ने। उन्होंने जहेदार जस्सा सिंह आलूवालिए नूं घोड़ा ऑफर किया, घोड़ा लिया भी निकल चलो तुसीं जख्मी हो। वो कहता मर्दा का काम नहीं है। पर एक अजीब है, उसकी सारी वो फैमिली सी भी 30-35 हज़ार बच्चे बुढ़े बीबियां शहीद होए पे ने, तड़फ रहे ने। वो
किद्दां दे जथेदार होणगे। ये 5 फरवरी 1762 दी है बदाली दे समय दी, ते अक्तूबर नवंबर च दिवाली हुंदी। इन्ना कुछ करा के भी उन्हें दिवाली ते जाके बदाली नूं चैलेंज कर दिया, आ जा बई तेनूं युद्ध करके दिखाइए। उन्हां पास स्वै मान ते अणख कुट कुट के पई हुई। जंग चाहे लिखती है शब्दी है, चाहे हथियार बंद है, स्वै मान ते अणख तो बिना जित्ती नहीं जा सकती। थानू असी तो विश्वास दिवा सकते हैं, यह जिहड़ी मकाम ते असीं पुजे हाँ, एक दिन का काम नहीं है। ये सारिਆਂ ਦੇ चरणों ਵਿੱਚ जा के बेनतियां कीतियां, अरदासां कीतियां, वार-वार आ जिहड़े मुद्दे ने, विदेशी प्रवास है, प्रवासी आमद है, इन्हां ने पंजाब नूं लगभग पंजाब दा अजाड़ा हो चुका है। पंजाब की लगभग बर्बादी है। ये सच्चाई है, कोई मुनकर ना हो इस तो। एक भी मनुख इत्थे रहण नूं तैयार नहीं। इस गुरुआं दी, पीरां दी, शहीदां दी पाक पवित्र धरती दे कोई रहण नूं तैयार नहीं। उन्होंने माहौल इहो जिहा सिरजिआ, साडा मोह ही टुट गया इस धरती ते। वो आपां काल लभे, लोकां दे विच लीडरां च मिलना शुरू कीता ते बेनती कीती, एका बाणी एक गुर, इक्को शब्द विचार। गुरु भी यही है, कोई होर गुरु नहीं। बाणी भी यही पढ़ रहे हैं। ये बैठ के फिर बहिंदे क्यों नहीं? एक तां क्यों सानू साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी पवित्र सिद्धांत की समझी नहीं। जिन्ना चल शायद गुरु ग्रंथ साहब पातशाह के 21 अंग के उत्ते शब्द है, मरने की चिंता नहीं, जीवन की नी आस, तू सर्व जियां प्रतिपाल ही लेखे सास करा। जिन्ना चर मनुख दे अंदर मरण का डर आ ते बनने की लालसा, इत्थे मैं आवां, मैनू प्रधान साहब कहन, जथेदार साहब कहन, सिंह साहब कहन, खजानची साहब कहन, संगत ते मरण का डर आ या जेल ते जान का डर आ, वो मनुख गवाही नहीं कर सकता किसी को। मैनू एक बड़े पतवंते ने 3 साल पहला फोन किया कि असीं जथेबंदी बना रहे हैं, तुसीं साडा साथ दिओ। मैं कहा जी तुहानू जेल तो जान का डर तो नहीं लगता? कि डर तो है। मैं कहा मरन का? कहना होता है। मैं कहा जथेबंदी नहीं कामयाब होनी, जे तुहानू ये डर है कभी नहीं होता। तुसीं सारे चल के आए हो, तुहाडा सिर मत्थे। बंदा कई बारी सोचते ने 3-4 बंदे की करनगे। बंदा सिंह बहादुर पास कितनी फौज सी? फौज सी किसे 25 सिंह सन, 5 तीर। ना स्किल फौज, ना पैसा, क्योंकि पैसे फौज हथियारां नाल जंग जित्ती जांदी। उहदे पास की चीज सी जी? गुरु गोबिंद सिंह दा थापड़ा, 5 तीर थापड़ा, 5 तीर ते उहदे अंदर भरी सी स्वै मान ते अणख। जदों मनुख स्वै मान ते अणख दे नाल तुरदा, कोई जंग नहीं जिहड़ी उहदे हार जावे। ये तुहानू यकीन दिवाने, इत्थों ना तो कोई पैसे की हेरा फेरी होगी, ना ही ये जिहड़े 5-7 मैं इत्थे प्रशासन नूं एक दिन कहा ही, तुहाडा वाह कमलिया ना पै गया। असीं है कि कमले, लीडर थी है कोई नहीं, ते कमलिया ना कमली गल करनी पैनी, लल्ले पप्पे नहीं चलने। ये 9वें सिंह इत्थे होणगे ते फैसला होना, जिहड़ी मर्जी गल करे उदों थल्ले गल ही ना करे। ये तुहानू विश्वास दिवाने आ, तुसीं साथ दिओ। लोक शक्ति मोले दुनिया की ताकत कोई खड़ी नहीं, कोई नहीं खड़ी। पर जिहड़ी लोक शक्ति नूं अगे ले जाण वाले ईमानदार होण,
ये थानू विश्वास दिलाउने कि कभी ये छड़कणगे नहीं। बापू गुरचरण सिंह होनी दास नूं भी जिहड़े वीर जानते ने, होरां नूं भी जानते ने, ये बहुत ही लंबे संघर्ष विचों लंघे। मैं 7-8 साल ये दी कोई गल नहीं करता। साडे वीर बैठे ने रजिंदर सिंह, जिन्होंने पता यूके सारी जिंदगी उन्होंने 35 साल जेलों च काट बिना छुट्टी तो कहते निगर कैद वो कट्टी है कि खातर कि साडे चेहरिया मोहरे ते दाड़े रहन। जो बेअदबी हुंदी किसी कौम की ते परमेश्वर कालपुर किहो दियां रूहां भेजते रहे, उन्होंने विशेष सम्मान होना है। मैं ना बोलन लगा एक बेनती होर है, सब तो औखा काम मेरे जुम्मे लगा। साडी एक टीम आ स्टेज की सेवा, दुनिया के मैनू औखे तो औखे कामां चों ही लगा। जे इस मनुख नूं टाइम ना दिता गुस्से में चल जाना। जे असीं इहनूं अपना काम समझिए, अपना साडा काम है, हजे असीं कई समझे इन्हां दा काम है। अज बहुत बहुत वड्डियां गुरमुख प्यारियां रूहां पहुंचियां ने ते पहुंच रही ने। एक बेनती जरूर है जिथे मेरी आवाज जाती, जेडे सुनते ने देशा विदेशों में भी। 26 जनवरी नूं आपां एडा तकड़ा प्रोग्राम रखिया है, सच है सरकार दी चूड़ा हिल जाणगियां। बोले सो निहाल। बिल्कुल पैर नहीं लगे, गारंटी है इस गल। ये पंजाब आ, इन्हों दसिया जिदन असीं इधर नूं होए चंडीगढ़ वालों चूड़ा थोड़ियां भी हिलाउणियां। हिलाउणियां किद्दां जी? थोड़े प्यार सदका, थोड़ी शक्ति नाल। असीं की चीज़ है? कुछ भी नहीं। जो थोड़ी शक्ति साडे नाल होई लोकां दे, ये खंडगे नहीं मैदान च, गारंटी है बिल्कुल नहीं खंडगे। तुसीं साथ जिहड़ा दे रहे हो, जिहड़ा दे रहे हो, जिन्ने लंगरां दी सेवा करदे ने, जोड़ियां की कोई सेवा करता, वक्-वक् सभावां करते हैं, वो शब्द ही नहीं कि असीं उन्हां लई बोल सकीए। धन्यवाद। साडे पास बेअंत माया आई है, होर भी माया आ रही है। एक बेनती ये है, किसी भी वीर ने किसी नूं माया फड़ाउणी, रसीद जरूर लैनी। इत्थे भी है, उत्थे काउंटर भी है। दूसरा, जेडे भी बुलारे ने बोलना चाहते ने, ना लिखा के संगत में बैठ, हर हालत में साडी कोशिश होगी उसनूं टाइम दिता जाए। ये हथ जोड़ के बेनती है। साडे पास जो माया आई है, जो मैनू पहला लिस्ट मिली है, बाद बोलणगे वीर जी। शहीद हरमेश सिंह मैमोरीयल फाउंडेशन समराला खुद तो 1000 रुपया जी। कमीशन दत्ता बीबियां का इन्होंने 200 रुपया। ये देखो किदां दी खेड है कि बाकी थावां तो कमीशन लेंदे ने, जां इत्थे भी इन्हां नूं सेवा दित्ती जांदी, इत्थे दे के जांदे ने। गुप्त सेवा 1000 रुपया। कुलदीप सिंह दुआबा किसान यूनियन वालों 1000 रुपया जी। गरचा पिंड नवां शहर तो संगत वालों 15,100 रुपया। अवतार सिंह दुआबा किसान यूनियन वालों 5100। गुप्त सेवा 500 रुपया। हरदयाल सिंह वालों 500 रुपया। कुलदीप सिंह वालों 100 रुपया। सुखदयाल सिंह वालों 500 रुपया। गुप्त सेवा 500 रुपया। जरनैल सिंह वालों 500 रुपया। बलविंदर सिंह वालों 500 रुपया। नछत्तर सिंह वालों 1000 रुपया। भाई रजिंदर सिंह दे नाल जो मुगलवार पिंड है गुरदासपुर, जिन्होंने बहुत ही लंबी, मेरा ख्याल नहीं इंग्लैंड दे विच किसी नूं 35 साल की कैद हुई। क्यों हुई जी? एक दुष्ट बंदा दर्शन दासिया, दर्शन दासिया जिहड़े जानते ने, उन्हें इन्ना गुमराह किया लोगों नूं, गुरु ग्रंथ साहब के बराबर नहीं उपर मनण लग पिया। ये उहदे नाल रहे, उहनूं कल्ले नूं जिथे मर्जी मार सकते सी।
ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਲਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚੂੰਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ ਹਲਾਲ ਅਸ ਬਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮੀਰ ਦਸ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਸਿਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕਰ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਹੱਥਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਆਈ ਹੈ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਕਮਲ ਮਾਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੂਲਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਸਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ 500 ਰੁਪਏ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਗੋਪਤਦਾਨ 2000 ਰੁਪਏ, ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 5100 ਰੁਪਏ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਨ ਨਾ ਮਨ ਨਾ ਧਨ ਨਾ, ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣੀ, ਕਰਨੀ, ਉੱਠਣੀ, ਬੈਠਣੀ, ਸਹਿਣੀ ਬਖਸ਼। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਯੂਕੇ ਜੋ ਮੁਗਲਵਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ
ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬੈਠਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਵੰਡ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅੱਜ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਗਲਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਨਮਾਨ ਉਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਢੌਂਗ ਰਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
बहुत धन्यवाद। कल जिस तरह तुसी अज सोशल मीडिया ते भी देखा होना, कोई फोन टेप की एक घटना हुई है साडे प्रबंधक आगू की, ते जे उन्होंने साडे विच बंदे छड्डे है तो कुछ बंदे असीं भी उन्हां विच छड्डे हुए है। उन्होंने एक गल की इंटैलीजेंस वालियां ने कि अज संडे सी, इस करके संगत बहुत ज़्यादा सीगी। तो उन्होंने मैं बेनती करना चाहांगा कि अज वेख लो, जे कल तो घट नहीं, ज़्यादा नहीं तो घट भी नहीं है कल नालों, अज सोमवार है। सत श्री अकाल। वो तां हुई क्योंकि जो आप दोवें बावां खड़ियां करके भगवंत मान तक ते मोदी तक अपनी हाज़री लवाने आ, तो फिर वो लिखने वास्ते मजबूर हो जाते हैं कि अज संगत बहुत ज़्यादा सी। सो साध संगत जी जिन्नी की ड्यूटी लगी है वो निभाते हुए आओ अपनी जेबां चों हथ बाहर कढ़िए ते गुरु साहब की हजूरी च ये नारे लगाइए जी, बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो, कोटकपूरा बाइबल कांड दे दोषियां नूं गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, बंदी सिंह रिहा करो। राज करेगा, राज करेगा, पंथ की, पंथ की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत विच हरमनजीत सिंह, हरमनजीत सिंह जो भाई साहब भाई नसीब सिंह दे पुत्र ने। भाई नसीब सिंह भी 15 साल के करीब जथेदार जगतार सिंह हवारा ते उन्होंने साथियों नाल जेल विच रहे ने। उन्होंने सपुत्र आए ने, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुर कृपा कर, रहमत करन। मैं एक मिनट की उदाहरण देनी चाहना। गुरमुख प्यारियां रूहां मैनू एक डेरे पास, डेरे के मुखी पास लै गई। असी सारिਆਂ को गए जिथे जिथे साडी पहुँच पई है। वो आखण लगा कि मैं हुण तुहाडे नाल तुर नहीं सकदा। मैं कहा जी कारण? कारण कहंदा ये है भी मेरे एक डांग वजी कोटकपूरे ते मैनू संगत ने ते मुख बाकियां ने कहा है कि तुसी हुण इहो जे कम्मां च जाना नहीं, सिर्फ सिमरन करना। मैं कहा जी इक्को डांग वजी? कहंदे हाँ। मैं कहते कई कई 100 डांगा नहीं, सैकड़े डांगा खा के भी तुरे फिरदे। इत्थे भाई नोक सिंह वर्गियां दी अखां कड्डी गया, बंद बंद कट्टे गया, डोले नहीं। देबू वर्गियां नूं कड़ाहे विच वालता। जथेदार उस समय साडे रोपड़ के एरिए के जटाणा नूं, बलविंदर सिंह के परिवार नूं, दादी पोती नूं साड़े दिता, वो डोले नहीं। बाकी जे पुछना ही आ, मैं कहा तेरे पास मैं बेनती करना है ते मैं तेनों फोन दिना, तुसीं वो फोन करना, उन्होंने इष्ट ना पुछना भी पाल सिंह दे डांगा किन्नियां मारियां। ये तो कई 100 मारियां। दूसरी मैं कहा बेनती आ जी मैं हुण जी तुहानूं करनी चाहुंदा, मैं कहा सारिआं नूं आ जिहड़ी फार्चूनर गड्डी खड़ी है तेरी, आ जिहड़े 20-25 सेवादार खड़े ने, ये गुरु ग्रंथ साहिब की बदौलत ने। इहनूं चुक के देख ला, तेरे को कोई आउंदा। ये वही गुरु आ जिहनूं गुरु नूं दे अंग पाड़ पाड़ नालियां च रोड़े ने। उस गुरु के इंसाफ लिए असीं मोर्चा लाउण लगे, जे तूं आउणा तेरी मर्जी। हथ जोड़ के रोण लग पिया, कहता इस तो बाद मैनूं कहीं ना कुछ। मैं उन्हां
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤਗੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਖਡੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ 25 ਜਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਹ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਾਓ, 1,40,000 ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ 65,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਬਗਰਾੜੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਰਡਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ 40 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੋ ਔਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ, ਔਰ ਇਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਬਗਰਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ,
ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਈਏ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਹੱਥਾ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਹੰਥਾ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। HR 1701 ਨੰਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। HR 1701 ਜੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੀ ਆਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪਿਆ, ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਸੂਰਮੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਪਰ ਅੱਜ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ,
ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ? ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਉਹੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, तो सारे किसान डिफाल्टर कर देते। कुछ किसानों का कर्जा माफ होया। जदों भी इलैक्शन आउंदे है ते उदों इन्हां नूं धर्म दा चेता आउंदा ठेकेदारां नूं, और उदों धर्म दी गल हुंदी है, उदों रिहाई दी गल हुंदी है, उदों बंदी ਸਿੰਘਾਂ दा चेता आउंदा, उदों बेअदबी दी गल हुंदी है। सो अज कित्थे गए? 10 महीने बीत गए। ये गल कहंदे सी कि जद साडी सरकार आऊ। मैं भगवंत मान नूं दसना चाहुंदा कि भाई होश कर ले, ये वही लोग ने जिहड़े इंसाफ मंगदे आ, जिन्हां ने तैनूं जिताया। ये जिद्दां पिछलियां नूं लाया ते ला इन्हां ने तैनूं भी देना आ। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी दा जिहड़ा इंसाफ अज तक बेअदबियां दा सानूं मिलिया नहीं। साडे प्यो दी पग नूं हथ पाया और बंदी सिंह रिहा नहीं कर रहे, तो कित्थे दा कानून होया इन्हां दा? सो कहण तो भाव ये सरकारां सिर्फ तुहानूं वरतदियां ने, इन्हां नूं सिर्फ अपनी कुर्सी तक सीमित होण वास्ते तुहाडी लोड़ है। और मैं एक गल दस देना कि संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब और संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली, आ भाटी साहब भी बैठे, हरपाल सिंह भाटी हरियाणा तो, आ साडे सारे वीरां ने आ दिल्ली मोर्चा लाया सी। मोदी दी धौण दे विचों कीला कढिया सी, पर गुरु साहब दा आशीर्वाद सी। गुरु साहब दी बख्शिश सी। उस अंदोलन ते सच दा अंदोलन सी। सियासत नहीं होण दित्ती, सियासी लोकां नूं स्टेजां ते नहीं चढ़न दित्ता। और अखीर जित सच दी होई, उस हंकारे होए मोदी नूं झुकना पिया ते 3 कानून तुसीं वापस करा के आए। जित किहदी होई? पंजाब दी होई, साडी पग दी होई, पंजाबियत दी होई, सिख कौम दी होई। और इन्हां सरकारां ने मैं कहना होश करना ही नहीं। ये तां कहिंदे सी कि धरने असीं लगने ही नहीं देने जदों साडी सरकार आ गई। सो कहण तो भाव हुण देखो हरेक वर्ग जिहड़ा धरना ला रहा, धरने ते धरना लगा होया है। और दूजे पासे गल करिए, आ सौदे साहब की गल कर गए, आ ड्राइवर साहब उन्होंने आए सी और उन्होंने 4-5 बार पैरोल ते रिहा कर दिता है कि यह इन्हां दा फुफड़ लगदा। आ बाकी जेडे अंदर दिते हो ये भी किसी मां दे पोते है, ये भी किसी भैन दे भरा है। उहदा बाप दर दर ठोकरां खा रहा हवारा साहब दे। ये मोर्चे दे विच भी साडे कोल जांदे रहे, इंसाफ लेने वास्ते भटकते रहे, पर अज तक इंसाफ नहीं मिलिया वीरियो। सो कहण तो भाव सरकारां नूं सिर्फ अपनी कुर्सी दिखाई दिंदी है। और जेकर पंजाब नूं बचाउणा है, सिख कौम नूं बचाउणा है, ते सानूं इकट्ठे होना पैना, एक मुठ होना पैना, खालस होना पैना। खालस तो भाव सियासत नूं परे करना पैना। सिख कौम बेशक 2% है, पर जे सिख नूं ना मारे ते सिख कौम कदी ना हारे।
ਸੋ ਆਪਣੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਲਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਬਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਖਦੇੜਨਾ ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो हमेशा गुरु साहब का सहारा लैके गुरु साहब के ओट आसरे दे नाल जित प्राप्त करनी है। तो 26 तरीक का 26 जनवरी की जिस तरह गल करते हैं, 26 जनवरी नूं जदों गए सी लाल किले ते उस वेले गोदी मीडिया ने गल कही सी, साडा पंजाब दा ते दूजा मीडिया साडे नाल सी, पर इस गल नूं इस तरह पेश किया गया और इस तरह रंग बन्निया गया मोर्चे नूं फेल करने वास्ते। कदी इन्होंने खालिस्तानी किया, कदे परजीवी किया, कदी अंदोलन जीवी किया, और जिस दिन झंडा झुलिया केसरी निशान झुलिया तिरंगे की बेअदबी नहीं किसी ने की, पर पेशकारी इस तरह की कर दी कि जाके कब्जा जिहड़ा उत्थे कर दिता इन्होंने। सो हमेशा सिख कौम तो ये लोग डरे ने। अज देश का प्रधानमंत्री अज केसरी रंग की पग बन रहा है, राहुल गांधी अज केसरी रंग की पग बन रहा है, ਇਹਦਾ मतलब भैत है। सो हमेशा मैं तो यह गुजारिश करूंगा कि इकट्ठे होके एकमुठ होके जिस तरह असी दिल्ली अंदोलन जिते है इस तरह जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चा आ, बंदी सिंह जिहड़े रिहा करने हैं, पवित्र स्वरूप जिहड़े आ उन्हां दियां बेअदबियां होईयां आ, उन्हां दे दोषी जिहड़े आ फड़ने हैं और ये सारा इंसाफ लैके असी इत्थों वापस जाना है। सो जे कोई किसी के खिलाफ कोई गलत शब्द बोल हो गया होवे तो खिमा दा जा चुके हैं। फतेह बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
परम ते सत्कार दे योग आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजरी हजूरी दे विच बैठे साध संगत जीओ, सब नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सानू बार बार मोर्चे लाने पैंदे है। क्यों लाने पैंदे है? मोर्चे किन्हां नूं लाने पैंदे है? जिन्हां दा कोई है नहीं। साडा तो गुरु महाराज बहुत वड्डा है, पर असी जदों टोटे टोटे हो जाने हैं ना, जदों साडे आगू विक जाते हैं तो सानू बेच देंदे आ वो जानवरां वांग, ते फिर भाई असीं मोर्चे लाउण जोगरे रह जाने हैं। अज नहीं, सदियां तो ये हुंदा आया है। सूरमियां दे कदे महल नहीं उसरे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्हां ने देश वास्ते कुर्बानियां कीतियां, महल वो सारे वेखे आ। ते जिन्हां ने इन्हां नूं बेचिया, साडे ਸਿੰਘਾਂ नूं, योधियां नूं, उन्हां दे अज महल है। जाके बादल पिंड देख लो, उन्होंने साडा खून वेचिया, साडे नाल ठगियां मारियां, धोखे कीते आ। वो 6 साल 6 वार 18 साल CM रह के पंजाब दा, ते जे साडे ਸਿੰਘਾਂ नूं वो रिहा नहीं करा सकिया ते कौन कराऊगा? अकाल तख्त उहदे कब्जे दे विच, अकाल तख्त साहब सॉरी अकाल तख्त साहब उहदे कब्जे दे विच, श्रोमणी कमेटी उहदे कब्जे दे विच। 328 स्वरूप चोरी हो जाते हैं। असी सोचते हैं परचा किते देईए? परचा दिओ प्रकाश सिंह बादल ते जिहड़ा जिम्मेवार है, खुद नाम लैके सीधा अजे तक भी वार नहीं करनों हटदा। हरियाणे च जाके बीजेपी सरकार नाल रल के हरियाणा कमेटी ते आपदे 7 मैंबर विच पा के हरियाणा कमेटी दे RSS दा कब्जा कराया सीधे रूप दे विच। अज हरियाणा कमेटी 20 साल की युद्ध लड़न तो बाद बनाई गई सी। पहला उहदे च बलजीत सिंह दादूवाल भी गया, उसने उस कमेटी नूं एक कमेटी सारी अज RSS दे हत्थां दे विच है। साडे पहले 2 तख्त पटना साहब, नंदेड़ साहब, वो सचखंड दोने RSS दे हत्थां दे विच सी। दिल्ली कमेटी RSS दे हत्थां विच ले ली, ते बादल साहब ने श्रोमणी कमेटी भी RSS दे हत्थ तो वध हत्थां च दे रखी सी। हुण फिर जाके हरियाणा कमेटी बचदी सी, उहदे उत्ते भी RSS दा कब्जा करवा दिता। सानू जिथे भी मारिया, एक लिखारी ने लिखिया, मेरी पिठ विच जिन्ने वार कीते सब कीते जिगरी यारां ने, कोई बाहर दा के नहीं मारदा। इत्थे जबरजंग सिंह बोल के गए सी, सानू अपनिआं ने मारिया, जदों भी मारिया सानू दूजिआं ने नहीं मारिया। असी बापू गुरचरण सिंह दा, पाल सिंह फ्रांस वालियां दा बड़ा धन्नवाद करदे हां दिलों। हरियाणा कमेटी की तरफों मैं जनरल सैकटरी साबका हरियाणा कमेटी हुण आखना पैंदा सानू। हरियाणा कमेटी की सेवा की है 8 साल तक, 20 साल तक असी संघर्ष लड़िया। ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ RSS ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ 26 ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੋਊ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। साध संगत हौसला रखे, बापू जी हौसला रखो। इन्हां शहीदां दे परिवार, इन्हां बंदी सिंघां दे जिहड़े परिवार इत्थे आए आ, साडे शहीदां दे परिवार आए आ, उन्हां नूं लख लख वारी प्रणाम है। मैं कहना एक समा आउण वाला है, इन्हां दा रिहाई दा समा आ गया। लोड़ कीदी है? साडी हिम्मत दी। हाशम फतेह नसीब उन्हां नूं जिन्हां हिम्मत यार बनाई। असीं हिम्मत दे नाल लड़ांगे ते जित प्राप्त करांगे। थोड़े दिनों च एक मैं कहना होर बेनती करदा, इथों दी कमेटी नूं दिन बन के दे दिओ सरकार नूं। मोदी साहब इन्ने दिनां दे अंदर अंदर विसाखी तो पहला पहला जे साडे सिंह रिहा ना कीते तां फिर तू ये सोच ली भी तेरी दिल्ली भी है नहीं, ते तेरा हरियाणा भी है नहीं, ते तेरा पंजाब भी है नहीं। असीं सारी थां दे उत्ते मोर्चे ला जांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੰਸ-ਬੰਸ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੀ ਆਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਪੰਥ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੰਥ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਕਰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ,
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਤੇ ਪੀੜਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥ ਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਆਠ ਨੂੰ ਸੁਹਾਣਾ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕਤਲਿਆ ਗਰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲ ਜਪ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਰਾ, ਜੋ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਰਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਔਗੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਸਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ,
ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਿਓ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਮੈਂ 2007 ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਆਉਣ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ कि जोगी अल्लाह खान लिखते हैं, अपील करता हूं सिंहों की करबला के लिए, अपील करता हूं सिंहों की करबला के लिए, बाप ने कटाए शीस अपने प्रचंदों के खुदा के लिए। वो वाहिगुरू परमात्मा की खातर गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप तैयार करके ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ आप जंग के मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ, 2 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-40 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੋਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲੱਗੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 23-24 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 751 ਹੋ ਜੇ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੁਰਜਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 1 ਹਫ਼ਤਾ? ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ ਚੀਮਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਸੋ ਜੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਮਨਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਹਰਪ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜੀ ਆਖਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ,
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਲਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਟ ਪਾਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਆ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਲੈ ਲਓ, ਕੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੈ ਦਿਓਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਲਾਗੇ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਸ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੇਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਰਫ ਚੀਮੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਰਿਆਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਆਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ,
ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਇੱਥੇ। ਆਖਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮ ਨੇ ਹੀ ਖੜਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸੋਚੋ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਣ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੇਫ ਆ, ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਫੜਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਮੋਰੇ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਣੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੁੜਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੀਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾਲ ਪੜਿਓ ਜਿਹੜੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਪੁੱਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਬਰਸੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਬਰਸੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟੱਕਰ
ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਗੜੀਆਂ ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਬਣ ਨਿਤਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ 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 ਚੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਐ ਅੱਜ ਬਗਾਵਤ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਐ ਅੱਜ ਬਗਾਵਤ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਿਦਕਾਂ ਨੇ ਮੂਰੇ ਲਾ ਲੀਆਂ ਓਏ ਮੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ 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 ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ 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 ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੋ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਕੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਈਏ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਦੋ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਓ ਜੀ 5 ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੀ ਦੱਬ ਕੇ ਬੁਲਾਰਾ ਬੁਲਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਮਨਾਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਦੋਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਦ ਦਿਖਾਉਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਪਰ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 72 ਪਏ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਰੜ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਸੀਗਾ ਜਦ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦ ਭੇਜਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਰੋਡਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਗੀਤ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਰੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਰੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰਿਓਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੂਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਦ ਹੈ, ਸਿਤਾਰੇ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੇ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੌਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਦਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ
ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਲਾਗ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਏ ਦੋਨੇ ਜਣੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦਾਰੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਹਵਾਰਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਗਏ ਐ। ਮਿਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਵੇਰਿਓਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਲਿਬੜੇ ਵੇ ਗਾਰੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੂਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ 5 ਕਿੱਲੇ ਖਣੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਖਣੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਕਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਹ ਦੂਜੇ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 6.25 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਹੋਣੇ ਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਰਦੀ ਪਾਲੀ ਦੀ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਪਛਾਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਲੰਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਇਹਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਵਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਖਰੜ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗੇ ਵੀ ਉਹ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਸੇਵ ਹੈ, ਰੋਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਬੇਅੰਤ ਚੜਾਇਆ ਗੱਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੋਨੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਤੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਲਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕਰਨੀ, ਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੀਕਿਓ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਗੱਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੂੰਹ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭੇਵੇ ਕੰਨੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ। ਸੈਨੇਟ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਰੜ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਮਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, 10 ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ, ਕਾਲੇਵਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸੁੱਧੂ ਹੈ ਇਹ ਬਾ ਹੁਣ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਦਾ ਉਹ ਨਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਵੇਰਿਓਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਂਕੇ ਕਰਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 15 16 ਸਾਲ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਸਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ 5। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਉਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਤੇ ਬੜੈਲ ਮਾਤੇ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਹਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਚਲੋ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਬਰਾਂ ਨੇ ਫੜਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥਪੱਤ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀਗਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਹੈ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਇਹ ਪੈਂਟ ਬੁਰਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਮਨਾਣਾ, ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਓਨੇ ਛੇਤੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ RSS BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਆ ਬਾਮ ਸੇਫ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਾਵਨ ਵੇਸਰਾਮ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਬਾਮ ਸੇਵ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਵਨ ਵੇਸਰਾਮ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆ। ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਦਲ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਟ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਹੋਣ, ਬੋਧੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲੈਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਸਾਈਸੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ? ਉਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ, ਦਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਹੈ। ਪੰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ। ਜੀਓ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆਵੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਲਓ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਤਲ ਹਵਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰੌਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰੌਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮੁਸਟੰਡੇ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੌਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜੀ? ਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਾਨੋ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਰ ਦਿਓ ਵੱਖ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਨੀਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਟੁੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੱਲਵਾਰੀ ਬਿਹਾਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਤਰਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਛਾਣੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ, ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਥ ਦਿਓ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆ ਮਾਈਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਠਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਵਾਬ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚੋਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟਵਿੱਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਰਿਹਾਨਾ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਂਗਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਚ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ 5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਹੁਣ ਬੁੜੇ ਠੇਰੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਲੱਗ ਜੂ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਚਕਾਤੀਆਂ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੇਦਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ ਸੀ, ਮੋੜ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਆਓ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਓ ਆਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਾ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂ ਗਰਮੀ ਤੱਕ। ਉਹ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਲਾ ਦਿਓ ਮੋਰਚੇ, ਗੱਡ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹੀਏ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਥੋਂ,
ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਲੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰੋ ਨਾ, ਆ ਜਾਓ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ, ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਰੇ ਲਗਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।